A very good morning to one and all. We all are here for attending a webinar on effect of pavement characteristics on traffic flow, organized by Department of Civil Engineering of Mahaguru Institute of Technology. My duty is to welcome you all to this webinar. I would like to welcome our respected principal, Dr. Manju Ji, to this webinar. Welcome, ma'am. I feel extremely proud to welcome Head of the Department, Professor Priya Grace City Ibe, to this webinar. Welcome, ma'am. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to address our today's resource person, Ms. Ashalakshmi VM, Research Scholar, National Institute of Technology, Calicut, to our webinar. Welcome, Ashalakshmi. A few words about our resource person. Ms. Ashalakshmi VM completed her undergraduation from Government Engineering College, Thrissur, and post-graduation from Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam. She worked as an intern at Kochi Metro, where she got an opportunity to work on interconnectivity of transport systems. She carried out her MTech thesis in Central Road Research Institute, CRRI, Delhi, where she worked on impact of information on route choice of transit riders. Later, she worked as a research intern at RIT, and currently she is pursuing her PhD in NIT Calicut under the guidance of Dr. Shivakumar M on impact of pavement characteristics on traffic flow. I'm really glad to welcome my friend Asha Lakshmi to this webinar once again. Also, it's my great honor to welcome my dear colleagues who are always a constant support for conducting such webinars. Welcome you all. I welcome all my dear final year students to this webinar and hope it would be a great opportunity to improve your knowledge on pavement characteristics in transportation engineering. I welcome you all to this webinar once again. Now I invite our respected HOD, Professor Priya Grace City Ibe, for saying a few words on this webinar. Ma'am, please. Thank you, Neeraja. And am I audible, Neeraja? Yes, ma'am. Yes. Okay, good morning, everybody. I would like to take this opportunity to welcome our resource person of the day, Ms. Asha Lakshmi, once again to this webinar conducted by our department. It is actually a great pleasure to have you here, Asha Lakshmi. And another thing is that we are grateful that you agreed immediately when we approached you for this talk, since we know that you are busy over there in NIT Calicut and you have taken special permission from your guide also to conduct this program for us. And it is a great pleasure to have you here with us. On top of that, the topic that you have chosen is quite relevant for our students. I hope the students will take this talk very seriously. And the purpose of conducting these kind of webinars is not only to improve your knowledge, but to see whether we can generate some kind of interest or a spark of some deep interest in such topics, which might help you in your further studies. Like in case you pursue your MTech and you're planning to go for PhD, these kind of talks might help you identify the areas where you are really interested in. So this topic itself is very relevant, and your Ms. Asha Lakshmi has gratefully agreed to put forward her views and share her knowledge that she has been gathering over these few years. I've seen that you have done quite a lot of work on this topic, and it means that you really have something to share with us. And I would suggest that all the students sit very seriously and listen properly and try to gain some knowledge from this talk. And once again, I would like to express my gratitude on behalf of the department also, and that readiness in which you agreed when we approached you immediately. That is a very good thing, and it is actually appreciable that you actually agreed very easily and you took the pains to take this permission also for us. Thank you once again, and I hope this webinar will turn out to be fruitful for all of us and for the faculty also who are taking part in this. Thank you, and have a good day, and please go on with your session now. Thank you, Neeraja. Okay, thank you, Miss Asha Lakshmi. Hello, You can good start the morning. session. Am Can I start this audible? session.
Yes, yes, you are audible. Please start Okay, the first of session. all, thank you, Neeraja, for your kind words, and thank you, Priya, ma'am. So, actually, it's my privilege to join you in this webinar. Uh, Okay, thank you. so, shall we move on? Okay, let's start. Let's start. Is the PPT visible, Neeraja? Hello? Hello? Yes, yes, the PPT is visible, Asha. Okay, thank you. So, as your wonderful brochure here describes the topic of this session, effect of payment characteristics on traffic flow, you may have got a fair idea of what will be studying in today's session. The topic is pretty much simple one, but most relevant one in this scenario. So I expect this to be an interactive session. Okay. In today's session, we will be covering a little bit of introduction. Then we will move on to payment vehicle interaction and payment characteristics. When I say payment characteristics, we will not be discussing the payment design or geometric design of the payments. We just go on with the payment surface characteristics and then traffic characteristics and effect of payment characteristics on traffic flow characteristics and need for the study. Why this study is very much relevant now. Okay. So anyone here can explain what is payment? We will start from the basics. Anyone? Okay, let me call the names then. Sharika is here. Sharika? Hello? Sharika? Is Sharika here? Hello, Ajay, is Sharika there? Ajay, can you check? Yes, ma'am. 1 second. It's okay then. Ajay can answer that. Asha, hello, Asha. Yes? Ajay sir is our faculty. Okay. Okay. Okay, Then Neeraj, can you call someone else? okay. Let me call. Let me. Lakshmi, Lakshmi L, Lakshmi L. Ma'am, Okay, Lakshmi, please answer what Asha ma'am has asked. ma'am, What payment is meant simply by means the payment? road. Asha, Hello? Yeah. Asha, Asha, ma'am, Lakshmi payment is means the done. road. Okay, it's a different name for payment. Could you just Right. elaborate? It's the surface, I guess, which is made of Okay. concrete or covered with concrete and all. Okay, that's good. Uh, if that's okay, Lakshmi, thank you. Thank you, ma'am. If I want to put a definition for payment, it will be like this. Payment is a paved surface, especially made durable and serviceable, which allow comfortable movement between any 2 points and withstand traffic loads. Okay, so one of my teachers once told me that if we are living for 50 years, in which 25 years we spoil by sleeping, and this is the time we are very dear for, we spoil it with sleeping,
And in the remaining 25 years, approximately 12 years we spend on roads. That's where road is very important in our life. We will go to school, we will go to colleges, hospitals, leisure trips, when you go for road trips, right? Then among whole our life, we get only 1/4 of our life to do what we have to, like business or do something creative. Only we get 1/4 of our life. And 1/4 is wasted on roads. So where traffic engineers are important is we try to reduce this time. This 12 years of time we try to reduce and give more time for you to enjoy your life. Okay. Then coming back, payment can be classified into two, mainly flexible payment and rigid payment based on the way they transfer the load. And we can based on the color can be say like black top payment and white top payment, or based on the materials as Lakshmi mentioned, we can say like bituminous payment and cement concrete payment. And next important characteristics we have to study is vehicle or traffic. What is traffic mean by? Someone else? Hello. Hello. Siddharth, Asha, let me interrupt a second. It's Siddharth, okay. Yes, miss. okay, Okay, Siddharth, Siddharth. answer to the question. Ma'am. Siddharth, are you Traffic. listening? Yes, ma'am. Okay. What do you mean Traffic. by traffic? Traffic is a regulation that are given for the transportation purpose. And What do you really, you can answer in Malayalam. There is traffic on the road. What do you mean by that? vehicles, there are vehicles on the road. Yes, Roads. yes, yes. Correct. So traffic is just mean that the composition of vehicle using the roads. Okay. And can you explain the Indian traffic? Siddharth, Yes, ma'am. ഇന്ത്യയിലെ ട്രാഫിക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ്? Ma'am, do you mean the type of traffic? So, ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ട്രാഫിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം കൺജഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴും റോഡിന്റെ വിട്ട് കുറയുമ്പം ട്രാഫിക് കൂടും. ഓക്കെ, ഇതേമാതിരിയാണോ ഇന്ത്യത്തെ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവാറ്? ഇന്ത്യയില് മീൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള Homogeneous or heterogeneous traffic? Homogeneous or heterogeneous traffic? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സിദ്ധാർത്ഥ്. ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can see on the right side road, right? One vehicle is following the other vehicle and you can see only one type of vehicles there. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാറ് കാണാം, ഓട്ടോസ്, ബൈക്ക്, വാൻ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് കാണാം. ഈവൻ ഇവിടെ ബോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വരെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. So when there are wide variety of vehicles on the road, we call it as heterogeneous traffic. Okay. Indian roadsൽ നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരം ട്രാഫിക് ആണ്, heterogeneous in nature. And on the right side, we can join these cars by using a curve or a line. We can join all of them. But on the left side, we can't do that, right? So this is known as lane discipline. On Indian roads, we lack lane discipline pretty much.
നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മാതിരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബൈക്കുകാര് ഈ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യൂവിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, അയാൾ മുന്നോട്ട് കയറി പോകുന്നു, ഇപ്പൊ വന്ന ആൾ മുന്നോട്ട് കയറി പോകുന്നു. സോ ഹി വിൽ ബ്ലോക്ക് ദ വേ. ഓക്കെ, then he may get a chance to go forward, and also he can block the other vehicles getting ahead of him. So when all these drivers think like that, what we get is this. So where the problem comes is, when we design something, we often go for the records, codes, etc. from the foreign countries where they have traffic light in the right side. But actually, our case is different. So modeling all these vehicles, etc., is pretty much difficult for us. So let us discuss what happens when vehicle move over the pavement. There is always an interaction between vehicles and pavement in which pavement and vehicle impose force on each other. Okay, when vehicle move on pavement, vehicle impose load which the pavement have to bear. Then due to this repeated loading, pavement get deteriorated and it impose a force on the vehicles also. Earlier, like കുറെ പണ്ടൊക്കെ വെഹിക്കിൾസ് വളരെ കുറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ റോഡിൽ ഒരു കുഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കേട് വന്ന ഒരു റോഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത് ട്രാഫിക് കൊണ്ട് റോഡ് എങ്ങനെ കേട് വന്നു എന്നാണ്. അത്രയും ട്രാഫിക് കാരണം റോഡ് മോശമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. ബട്ട് ഇൻ ലേറ്റ് 1990s ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ഈ കേടുവന്ന റോഡുകൾ മൂലം ട്രാഫിക്കിനും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടേമാണ് പേയ്മെന്റ് വെഹിക്കിൾ ഇന്ററാക്ഷൻ. Payment vehicle interaction is very important as it describes how each vehicle moves over pavement and how these pavement get affected by vehicle and also how these vehicles get affected by pavement. Okay. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളെയും കൂടെ വേണമല്ലോ നീരജ. ഹലോ ആശ, പാടൻ. എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരും കൂടി വേണം. ഒരു കുട്ടീനെയും കൂടി വിളിക്കാവോ? ഓക്കെ ആശ, ഓക്കെ ഓക്കെ. അനൂപ, അനഹ 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 ദാസ്. ഹലോ. അനഹ. ഓക്കെ ആശ. താങ്ക് യു നീരജ. ഓക്കെ. അനഘ. ഹലോ. ഹലോ. Have you got my point? What is payment vehicle interaction? Yes, ma. Okay. Now I want you to explain this diagram. Before that, we will discuss an example. Okay. Okay, ma. Okay. അനഘയുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ലൈനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ അനഘ? ഓക്കെ. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ചാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു മൂവ് ദീസ് ബാഗ്സ് ടു ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഈ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളെ ലൈനിൽ നിന്നിട്ട് ഒരറ്റത്തുനിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഈ ബാഗ്സ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ള ബാഗ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ത് സംഭവിക്കും കുറെ നേരം പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഹലോ. അനഘയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ കുറെ നേരം നമ്മൾ ഈ ബാഗ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അനഘയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നും? അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുമായിരിക്കും. കുറെ നേരം ബാഗ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അനഘ ഒബ്വിയസ്ലി ക്ഷീണിക്കില്ലേ? ക്ഷീണിക്കും. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അനഘയ്ക്ക് ഇത് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നും.
അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പാസ് ചെയ്ത് അത്രയും സ്പീഡിൽ അനഘയ്ക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ കൂടുതൽ നേരം ഈ ബാഗ് അനഘ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ നേരം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബാഗ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്ഷീണിക്കും. കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്ഷീണിക്കും അല്ലേ? ആ സെയിം സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ അനഘയ്ക്ക് പകരം പേയ്മെന്റ് വരുന്നു, ബാഗിന് പകരം വെഹിക്കിൾ ലോഡിംഗ് വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാം. ഇനി ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. ഈ വെഹിക്കിൾ ലോഡിംഗ് തൊട്ട് തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാഗ്. ഓ ഈ വെഹിക്കിളിൽ എത്രയും കൂടുന്തോറും ഈ പേയ്മെന്റ് നശിക്കാൻ, എത്ര വെഹിക്കിളിന്റെ ലോഡ് കൂടുന്തോറും പേയ്മെന്റ് നശിക്കാൻ കാരണമാവും. അങ്ങനെ പേയ്മെന്റ് നശിക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്പീഡും കുറയും. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ഈ സംഭവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബാഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അനഘ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ബാഗ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് അത്രയും കുറച്ചു നേരം മാത്രം അനഘ പിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ക്ഷീണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനഘ ക്ഷീണിക്കും. കൂടുതൽ നേരം, ഇപ്പോ 1 മിനിറ്റ് ആ ബാഗ് പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലേ? അതേമാതിരി റോഡിലെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ട്രാഫിക് ലോഡിങ്ങിന്റെ സമയം കൂടുകയാണ്. റോട്ടില് ഒരു കുറച്ചു നേരം നിന്നിരുന്ന ആ കാറ് 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗത്ത് 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ആ വെഹിക്കിളിന്റെ ലോഡ് പേയ്മെന്റ് ബിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു രീതിയിൽ വെഹിക്കിൾ ലോഡിങ്ങും കൂടുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അനഘ. താങ്ക് യു മാം. അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് വെഹിക്കിൾ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിളും പേയ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി റിപ്പീറ്റഡ് ലോഡിങ് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കും. ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന, നമുക്കറിയാം, വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വല്ല കുഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്സോ അതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. പീരീഡ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ലോഡിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെഹിക്കിൾ ലോഡിംഗ് കൂടും. അങ്ങനെ വെഹിക്കിൾ ലോഡിംഗ് കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും പേയ്മെന്റ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നു പോയിട്ട് പേയ്മെന്റ് അതിന്റെ ലൈഫ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ, ഡിസൈൻ ലൈഫ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഫെയിലിയർ ആവും. This is known as payment vehicle interaction, and it is very important to know what is payment vehicle interaction. It is useful for calculating increased fuel consumption, gas emission, etc. And it greatly depends on the surface characteristics of road. റോഡ് റഫ് റോഡാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബൗൾഡേഴ്സ്, കല്ലുകൾ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ റോട്ടില്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
ഇതിൽ കണ്ട മാതിരി when payment is rough or there are some textural failures on the payment or there is deflection on the payment, it makes more fuel consumption and thereby more gas emissions. This is why we are studying vehicle payment interaction. Okay. Now we go for payment characteristics. Payment surface characteristics affect roadway safety, comfort of users, durability of payment, and can even have an environmental impact. The major payment surface characteristics are payment roughness, skid resistance, payment unevenness. We will see one by one. Payment roughness. It is the deviations or irregularities from the intended longitudinal profile of the payment surface. It affects not only riding quality but also vehicle delay cost, fuel consumption, and maintenance costing increases. Like you can see in the background, this type of payment, when you drive over it, you may not feel comfort, and it also will lead to accident, and this will result in wear and tear of wheels and increased speed reduction, increasing speed, decreasing speed, etc. will increase wear and tear of other equipments in the car. Okay, so this payment roughness affects everything: riding quality, fuel consumption, and when fuel consumption increases, gas emission increases, and also due to this wear and tear, maintenance cost also increases. It is quantified using either present serviceability rating or by International Roughness Index. There are many instruments used for roughness measurement that we will see. So let us discuss what is International Roughness Index and what is present serviceability rating. Earlier, there were different units we were using for roughness index. അതായത് നമ്മൾ റഫ്നെസ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ രാജ്യത്തും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വേറെ വേറെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മണിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര ഇന്ത്യൻ മണിയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിലും വരും. നമ്മൾ റഫ്നെസ് ഇന്ത്യയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ, വേറൊരു കൺട്രിയിൽ വേറൊരു യൂണിറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഇവിടുത്തെ റഫ്നെസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ഇറ്റ്, വേൾഡ് ബാങ്ക് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റഫ്നെസ് ഇൻഡെക്സ്. It is the commonly used roughness index obtained from measured longitudinal road profiles of a traveled wheel track. നമ്മൾ വേറെ വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റഫ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ റഫ്നെസ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതും. ഇതിനെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റഫ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രസന്റ് സർവീസബിലിറ്റി റേറ്റിംഗ്. It is the measure of current overall rating coefficient of highway based upon visual observation. 5 for perfect and 0 for awful. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോഡ് സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് 5 to 6 പേഴ്സൺസിനെ കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 0 to 5 സ്കെയിലിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് കിട്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ റേറ്റിംഗ് ആ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മൂഡിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാള് 0 കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനും ഒരു സാലറി ഹൈക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ 2 or 3 കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് സബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. So we always trust the International Roughness Index values more than PSR values. But there are equations to convert PSR value to International Roughness Index and they can be used. Okay. Then skid resistant. Skid resistance is the force developed when a tire that is prevented from rotating slides on a pavement surface. Like സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലാബിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണയോ മറ്റോ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, കാല് വഴുതിപ്പോവും. അതേമാതിരിയാണ് ഈ വെഹിക്കിൾസിനും പേയ്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രസൻസ് റെയിനി സീസണിലൊക്കെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വെള്ളം, സ്നോ പോലത്തെ സാധനങ്ങളുടെ പ്രസൻസ്. അതിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വെഹിക്കിൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും.
അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ വെഹിക്കിൾ പോയി നിൽക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. Then the skid resistance is lower when affected by water. Inadequate skid resistance will lead to higher risk of accidents measured using TRL pendulum tester. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ TRL പെൻഡുലം ടെസ്റ്ററിന്റെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതാക്കുമ്പോഴും റോഡിൽ നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ മാത്രമേ മഴക്കാലങ്ങളിലും അതേപോലത്തെ സമയത്തൊക്കെ എത്രത്തോളം സ്കിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ പേയ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രസസ്. Increase in traffic will lead to increase in dynamic load, which will again lead to more deterioration. More deterioration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി again increase in dynamic load. The irregularity of road surface that affect riding quality is known as pavement distresses. These distresses results in speed reduction, vehicular emission, fuel consumption, and discomfort to the passengers. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രസസ്. ഓരോ റോഡിലും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രസസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഡിസ്ട്രസസ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ പോയാൽ. സെയിം ആവാനും മതി, ബട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കേരളത്തില് മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കുറെ കുഴികൾ കാണാം. ഇത്രത്തോളം പോട്ട് ഹോൾസ് വേറൊരു ഇതിൽ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇവിടെ അത്രയും റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം പോട്ട് ഹോൾസ് നല്ല ആഴത്തിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ സിവിയറിറ്റി, ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എല്ലാം ഈ ഡിസ്ട്രസസിന് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് യൂസിങ് ദ റോഡ്. അതായത് പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ട്രക്സ്. കൂടുതൽ ട്രക്കുകൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ലോഡിംഗ് ആണ് റോഡ് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഹെവി ലോഡിംഗ് വഴി പേയ്മെന്റ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്, മെറ്റീരിയൽസ്, ക്ലൈമറ്റ്, സോയിൽ കണ്ടീഷൻ എക്സെട്ര. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്കയിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റ്. And the payment distresses that affect riding quality are fatigue cracking, rutting, bumps and sack, edge braking, and potholes. ശരിക്കും പേയ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രസസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ സിവിയറിറ്റിയും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാഫിക്കിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പേയ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രസസ്, മെയിൻലി കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പേയ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രസസ് മാത്രമാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അലിഗേറ്റർ ക്രാക്കിംഗ് ഓർ ഫാറ്റിക് ക്രാക്കിംഗ്. This is a series of interconnecting tracks caused by fatigue failure of the asphalt concrete surface under repeated traffic loading. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുതലയുടെ സ്കിൻ ഉണ്ടാവല്ലോ, അതേമാതിരി ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റട്ടിംഗ്. റട്ട് ഈസ് എ സർഫസ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ വീൽ പാത്സ്. ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഒരുപാട് പോകുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ ഈ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിന്റെ വീല് പോകുന്നവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി കുഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സമയത്ത് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറില്ല നമുക്ക്. അധികവും രാത്രി സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ഈ ഡെപ്ത് മൊത്തം വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഓടിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ കുഴി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ റട്ടിങ് ആക്സിഡൻസിന് കാരണമാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ബംപ്സ് ആൻഡ് സാക്സ്. Bumps are small localized upward displacement of the pavement surface and sags are small abrupt downward displacement of the pavement surface. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിൽ വെക്കും ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള പോലെ. നോക്കൂ, സ്കെയിലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പേയ്മെന്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പേയ്മെന്റ് സ്മൂത്ത് ആണ്. ബംപ്സ് ആൻഡ് സാക്സ് അതിലില്ല എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്ന മാതിരി സ്കെയിൽ കുറച്ച് പൊന്തിയിരിക്കുന്നു, ഒരു ഭാഗം മാത്രം തട്ടുന്നു, അപ്പൊ അവിടെ ബംപ്സ് ആൻഡ് സാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ഈ എത്രത്തോളം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു, സ്കെയിൽ എത്രത്തോളം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സിവിയറിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Potholes. We are very familiar with potholes. We have seen many potholes in our day-to-day life. Potholes are small, bowl-shaped depression in the pavement surface. When water is filled inside these potholes, it gets more deteriorated and it affects traffic more. സോ റോട്ടിലൊരു പോട്ട് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്രാക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കൂടെ പോവാണ്. When there is a two-way traffic, always there will be traffic in the right lane, so you can't move to that direction.
Then you will move to the edges. These edges are not meant for this type of traffic. And then when more vehicles are moving through these edges breaks like this. Okay, this is known as edge braking. These are parallel to the road, and this will be seen like this in many of the roads. Okay, outer edge of the pavement. These are the type of distresses. And pavement distress evaluation. Evaluation of pavement distress and roughness is very significant for both pavement engineers' point of view and from passenger point of view. Timely maintenance length the pavement life. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് എന്തിന് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും ഡിസ്ട്രസ്സസ് ഉള്ള റോഡുകളാണ്, റഫ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളാണ്. നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്. In maintenance department, they may not have enough budget to repair all these roads. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം ഏത് റോഡിനെ ആദ്യം മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണം എന്ന്. ആ റോഡിനെ ഈ കൊല്ലം മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റോഡുകൾ കൂടുതൽ ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ട്രാഫിക്കിനെ വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സാധനം ആദ്യം മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണം, മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഒരു പേയ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പാസഞ്ചർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത് എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിവൺ? ഹലോ, ഒരാളുടെ പേരും കൂടി വിളിക്കൂ നീരജ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ജിത്തു രാജ്. ജിത്തു. Yes, miss. Yes, miss. Okay, Jitu, please answer to what Asha ma'am is asking. Ma'am. Hello, Ma'am, Jitu. question onnoda. Ma'am, question onnoda. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രസസ് ഒരു പാസഞ്ചർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു? Ma'am, പേയ്മെന്റിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ. മാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയില്ല. പേയ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രസസ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് റഫ്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു പാസഞ്ചർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് അത് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു? ജിത്തു ഒരിടത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെ ജിത്തുവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും? മാം, പേയ്മെന്റിന്റെ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജേർണി വേഗത്തിൽ നടക്കാം, സേഫ് ആയിരിക്കും, കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് റഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു റോഡ് വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ ജിത്തു എന്താ ചെയ്യാറ് സാധാരണ? സ്പീഡ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യും. വേറെ. സോ താങ്ക് യു ജിത്തു. ഓക്കെ മാം. സോ പേയ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രസസ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് റഫ്നെസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഈ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ വരും, എമിഷൻസ് വരും, വിയർ ആൻഡ് ടിയർ വരും, ഇതേമാതിരിയുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും വരും. നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം റോഡിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിയും വരും. ചെറിയ ട്രാവൽ ടൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്കണോമിക് ഇവാലുവേഷനിൽ ഒരു ടേം തന്നെ ഉണ്ട്, ട്രാവൽ ടൈം കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജേർണി ടൈം കുറയ്ക്കാനാണ്. ആ ടൈം നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാവൽ ടൈം കോസ്റ്റ് വളരെയധികം കൂടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ചോയ്സ്, വേറൊരു റൂട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും. ഈ റൂട്ട് വിട്ടിട്ട് വേറൊരു റൂട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും. ആ റൂട്ടിലൂടെ കൂടുതൽ വെഹിക്കിൾസ് പോകാൻ തുടങ്ങും. ആ റൂട്ടും ഇതേമാതിരി ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So evaluation of payment distresses is very important from payment engineer's point of view as well as from passenger point of view. Normally payment distresses are represented using payment condition index. It provides a measure to present condition of the payment based on the distress observed on the surface. On the right side നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കളർ കോഡഡ് സിസ്റ്റം കാണാം. പേയ്മെന്റ് കണ്ടീഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്. മൊത്തം ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചിലുള്ള ഡിസ്ട്രസസുകളുടെ ഒക്കെ അളവെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ASTM D643320 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ട്. ആ കാറ്റലോഗ്
വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ PCI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെ PCI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട്, അതായത് അതിൽ ഫുൾ നിങ്ങൾ ASTM ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നെറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും. ഈ ASTM കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം PCI എന്താണ്, എങ്ങനെ റോഡ് സ്ട്രെച്ച് എടുക്കാം, എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം, അതേപോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റിന്റെയും റിജിഡ് പേയ്മെന്റിന്റെയും കാര്യം വേറെ വേറെ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം സോൾവ് ചെയ്ത് അവർ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീസ്ട്രെസ്സുകളും അതിന്റെ സിവിയറിറ്റിയും എല്ലാം ആ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു പേയ്മെന്റ് സ്ട്രെച്ചിനും ഒറ്റൊരു വാല്യൂ കിട്ടും, പേയ്മെന്റ് കണ്ടീഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ആ പേയ്മെന്റ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയാം. ഫെയിൽഡ് ആണോ, സീരിയസ് ആണോ, വെരി പുവർ, പുവർ, ഫെയർ, സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി, ഗുഡ്, അത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. PCI value depends on the type of distress as well as their severity. മെഷർമെന്റ് സാധാരണ ഇത് ഒരുപാട് മെഷീൻസിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മെർലിൻ മെഷീൻ ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് റഫ്നെസ് യൂസിംഗ് ലോ കോസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ. ദിസ് ഇസ് റിലയബിൾ, ഈസി ടു യൂസ്, ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ്, ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വീൽ ബംപ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ, ഓട്ടോമാറ്റഡ് റോഡ് സർവേ സിസ്റ്റം, റഫോമീറ്റർ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ലേസർ സ്കാൻ. ഇതില് മെർലിൻ, ഫിഫ്ത് വീൽ ബംപ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ, റഫോമീറ്റർ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റഫ്നെസ് മെഷർമെന്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ARSSഉം ലേസർ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രസസ് മെഷർമെന്റിനാണ്. ആദ്യത്തെ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രസ് മെഷർ ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ റോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓരോ ക്രാക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നീളം അളക്കും, പോർട്ട് ഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഡെപ്തും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പോർട്ട് ഹോൾസും ആ റോഡ് സ്ട്രെച്ചിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ എണ്ണിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ PCI വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ റോഡിന്റെ ഓരോ സ്ട്രെച്ചിലും ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ARSSഉം ലേസർ സ്കാനിങ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നതാണ് മെർലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ടയറിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഒരു പെന്നും പേപ്പറും ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അവിടെ കാണാം. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതില് ലൈൻസ് വരികയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടയറിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഒരു സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള വർക്കായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് നീളത്തിലുള്ള റോഡൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Then we will go for fifth wheel bump integrator. ഇത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ ആദ്യത്തെ മെർലിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ടയറിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നടുക്കുള്ള ഈ വലിയ ടയറിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിൾ, അത് ഏത് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതിന്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ആ സ്പീഡിൽ ഈ വെഹിക്കിൾ ഓടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ക്വാർട്ടർ കാർ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഈ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റഫ്നെസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ കാണുന്നതാണ് ARSS. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. CRRI ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ARSS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Here you can see a video camera to record the traffic, and here there are also cameras to know which all are the distresses you are moving on. Distressesന്റെ width, depth പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാമറാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഇനി എവിടെയാണ് ഈ ഡിസ്ട്രസസ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് GPS പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് റഫ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇനിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് റഫോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് റഫോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് പിന്നെ കുറെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ ട്രാഫിക് ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ട്രാഫിക് ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കും മാക്രോസ്കോപ്പിക്കും ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. അതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ്, ടൈം ഹെഡ്വേ, സ്പേസ് ഹെഡ്വേ. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ വെഹിക്കിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ സ്റ്റഡിയിൽ. ടൈം ഹെഡ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ റോഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ പാസ് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു വെഹിക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വെഹിക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് ടൈം ഹെഡ്വേ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പേസ് ഹെഡ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് പറയാം ഫ്രണ്ട് ടു ഫ്രണ്ട്.
ഫ്രണ്ടിലെ വെഹിക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ടും തൊട്ട് ബാക്കിലെ വെഹിക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്പേസ് ഹെഡ്വേ എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് സാധാരണ നടത്താറ്. അതിൽ മൊത്തം ട്രാഫിക്കിന്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ്, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാഫിക്, ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാഫിക്, ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ നടത്താറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ചേഞ്ചും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സാധാരണ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ സ്റ്റഡീസിനാണ്. So sport speed is the instantaneous speed of a vehicle at a specified location. Free flow speed is the average speed that a motorist would travel if there was no congestion or other adverse condition. Flow is average number of vehicles that pass a cross section during unit time. Density defined by number of vehicles per distance. And capacity, maximum number of vehicles per unit time, which can be accommodated under given conditions with a reasonable expectation of occurrence. Level of service is a qualitative measure used to relate the quality of motor vehicle traffic service. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. ദെൻ ട്രാഫിക് ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ട്രാഫിക് ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പീഡ്, വെഹിക്കിൾസിന്റെ സ്പീഡ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡ്, ഒപ്പം വരുന്ന ട്രാഫിക്, എത്രത്തോളം കൺജഷൻ ഉണ്ട്. കൺജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും, ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് പേയ്മെന്റ് സർഫസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ ട്രാഫിക് ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അത് നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കർവേച്ചറിലൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഗ്രേഡിയന്റ് ആണെങ്കിൽ, മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന ഒരു റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ വരും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ പേയ്മെന്റ് സർഫസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനുള്ള എഫക്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ. Therefore, most of the study sections consider where a straight and level possible. Curvature, gradient, അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലേസർ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വോളിയം പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് സിമുലേറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെട്രിക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രാഫിക് ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടും. ഇഫക്റ്റ്. The effect of pavement characteristics on traffic flow characteristics is crucial for maintenance and rehabilitation work. Though most of the studies states that adverse pavement condition have negative effect on traffic flow characteristics, it varies from different pavement condition as well as for different traffic characteristics under consideration. ഇതിന്റെ മുമ്പും ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റഡീസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഈസ് നമ്മളുടെ വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജി ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറുന്ന വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജി, മാറുന്ന പേയ്മെന്റ് ടെക്നോളജി, അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ 10-year പീരീഡിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, എത്രത്തോളം ട്രാവൽ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസും റീഹാബിലിറ്റേഷനും കൊടുക്കാറ്. The effect on free flow speed, operating speed, capacity are considered here. Effect on free flow speed. Free flow speed is the theoretical speed of traffic when density or flow is zero, which is not practically attainable. അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫ്ലോ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിരാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാഫിക് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഡ്രൈവറുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേഴ്സിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാഫിക് എടുക്കാറ്. ഫ്രീ ഫ്ലോ സ്പീഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓരോ കൺട്രിയിലും വേറെ വേറെയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ US ഹൈവേ കപ്പാസിറ്റി മാനുവൽ പറയുന്നത് 1000 PCU/hour per lane ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വെഹിക്കിൾസ് ഫ്രീ ഫ്ലോ സ്പീഡിലാണെന്ന്. പക്ഷെ HCM 2000 പറയുന്നത് 1300 PCU/hour per laneലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലോ സ്പീഡ് ആണെന്നാണ്. അങ്ങനെ അത് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Roughness of road surface adversely affect free flow speed and thereby reduces the quality of service provided by that road stretch. Impact of roughness on free flow speed cannot be represented using a single linear relationship. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും റഫ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പോർട്ട് ഹോൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ റോഡിൽ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി എത്രത്തോളം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റഫ്നെസിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വളരെ വലിയൊരു ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്ലോ സ്പീഡ് ഡിക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി വെൻ IRI increases beyond a limit. And payment condition index also have significant effect on free flow speed. Effect on operating speed.
Speed is considered as a major measure of performance of road segments and is used in economic analysis. ഞാൻ പറഞ്ഞു റോഡ് യൂസർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു എക്കണോമിക് അനാലിസിസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ട്രാവൽ ടൈം കോസ്റ്റ്, ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ്, അതേപോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ റോഡ് യൂസർ കോസ്റ്റ് ഒരു പരിധിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ റോഡിന് മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അഫക്ട് റോഡ് യൂസർ ഫിസിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് സൈക്കോളജിക്കലി. നമ്മൾ നല്ലതല്ലാത്തൊരു റോഡിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം തോന്നും ഇതേപോലത്തെ റോഡിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ. സൈക്കോളജിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പുറത്തു കൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കുഴിയിലെ വാഹനം പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതേപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷറാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിക്കലിയും ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പ്രിയ മാം പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ MTech PhD ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്ട്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നു, കണ്ണിന്റെ എഫക്ട്, അതേപോലത്തെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. അതൊരു വൈഡ് ഏരിയ തന്നെയാണ്. The effect may vary from one class to other. അതായത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡിലുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിനാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരാറ്. കാരണം ഒരു കുഴി വരുമ്പോൾ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും പക്ഷെ കാറിന്റെ സ്പീഡ് കൺസിഡറബിളി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾസ് പോകുന്ന അവിടെ കാറാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഹെവി വെഹിക്കിൾസിനും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ കപ്പാസിറ്റി. പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പാസിറ്റി ഇവാലുവേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ് ഇതാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെട്രോജീനിയസ് ട്രാഫിക് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന്. അതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ്. ഓരോ വെഹിക്കിളിനും ഇത് ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസിനും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Anija, Anil. Hello. Hello, Anija, Anija. please. I'm Okay, sorry. Answer. Anija, have you heard of passenger car unit? Yes, miss. Could you please explain what is passenger car unit? Passenger car unit is a matrix used in transportation engineer to access traffic flow rate on highway. Hello. Okay. What is the passenger car unit for car? Car. ഓർമ്മയില്ലേ? ഓർക്കുന്നില്ല മിസ്. കുഴപ്പമില്ല. പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറിന് യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. അത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ്. കാറിന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു കാറ് എടുക്കുന്ന സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ, ബസ്, ലോറി, അതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ എത്ര കാർ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ബേസിക് നമ്മുടെ കാറാണ്. കാർ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇനി ഹെവി വെഹിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റ് ഓഫ് കാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിന്റെ പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 2 കാറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു റോഡിൽ വരുന്ന ബൈക്ക്, സ്കൂട്ടി, എല്ലാ സാധനത്തിനെയും നമ്മൾ പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കാറ് വെക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി. ബൈക്കിന് പകരം പകുതി കാറ് വെക്കും, ഹെവി വെഹിക്കിളിന് പകരം 2 കാറ് വെക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണോ അവിടെ ട്രാഫിക്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രീംലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെഹിക്കിളിന്റെ സ്പീഡിനെയും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിനെയുമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കാറിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ് 1 കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസും സ്പീഡും അനുസരിച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. റഫ്നെസ് ഉള്ള റോഡ് വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാറിനെ കൂടുതൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ കാറിന്റെ PCU വാല്യൂ ഗ്രേറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഹെവി വെഹിക്കിളിന് 2 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ റഫ്നെസ് ഉള്ള റോഡിൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും. ഹെവി വെഹിക്കിളിന്റെ വാല്യൂ നിയർലി 1 വരെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 1 വരെ വരും എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. ആസ് റഫ്നെസ് ഇൻക്രീസസ്, സ്പീഡ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് therefore capacity also decreases with increase in roughness. And need for the study, vehicle payment interaction ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതുമൂലം ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ, ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ, വെഹിക്കുലാർ എമിഷൻ, വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻസ്, ആക്സിഡന്റ്, ട്രാവൽ ടൈം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ, കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റോഡ് വേ, ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ്, റൈഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി, കംഫർട്ട്, ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കംഫർട്ട് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, റഫ് റോഡിൽ ഒബ്വിയസ്ലി കംഫർട്ട് കുറവായിരിക്കും, ആക്സിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇന്റർനാഷണൽ റഫ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഡ്രൈവേഴ്സ്. പിന്നെ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്, ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പേയ്മെന്റ് കൂടുതൽ റഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ ഒക്കെ കൂടും, അതിനനുസരിച്ച് ഗ്യാസ് എമിഷൻസും കൂടും, അങ്ങനെ നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. ഇൻ കോൾഡ് റീജിയൻസ്, ഫ്രീസിംഗ് ആൻഡ് തോയിങ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഹയർ IRI വാല്യൂസ് ആൻഡ് thereby increase in global warming potential. Noise level increases with increase in macro texture depth as well as increase in roughness. അങ്ങനെ നോയിസ് പൊല്യൂഷനും കാരണമാവും. Fuel consumption എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a linear relationship between fuel consumption and roughness, but road user cost increases exponentially with pavement roughness. This increased roughness has different effect on different classes of vehicles. ഞാൻ പറഞ്ഞു roughness വേറെ ഓരോ classes of vehicles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ different type of vehicles ആണ് കേട്ടോ. ക്ലാസ്, കാറ്, ബസ്, വാന് പോലത്തത്. Roughness induced car fuel consumption and deflection induced truck fuel consumption results more emissions. In the case of motorcycle, fuel consumption is also constant as IRI increases. റഫ്നെസ് കൂടുകയാണെങ്കിലും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാണാറില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ ബൈക്കിനൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ റഫ് റോഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. സാധാരണ കാറിനും മറ്റ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിനൊന്നും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിന് പറ്റും. അതുകൊണ്ടും ആവാം മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിന്റെ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷനിൽ കാര്യമായിട്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഫ്യൂവലിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റേറ്റ് നമുക്കറിയാം, പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ഒക്കെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലാഭമാണ്. അതുകൊണ്ട് റോഡ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. Can anyone say who is this? ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് നേരം പേയ്മെന്റിന്റെ സർഫസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെയും അതിന്റെ എഫക്റ്റിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദാദാറാവു ബിൽഹോരയാണ്. മുംബൈയിലെ ഒരു പച്ചക്കറിക്കടക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. 2015 16 വയസ്സുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഒരു പോർട്ട് ഹോൾ റിലേറ്റഡ് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു. ആ 2015 തൊട്ട് മുന്നിൽ കാണുന്ന ഓരോ കുഴിയും അടക്കിയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്ന അവസ്ഥ വേറൊരാൾക്ക് വരരുത് എന്ന ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്. നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റർ VVS ലക്ഷ്മൺ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മകൻ മരിച്ച ദുഃഖത്തിലും ഇതേമാതിരത്തെ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇയാൾക്ക് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ ഒരു സന്ദേശം ഇട്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഇതിനോടകം ഓൾമോസ്റ്റ് 600ന്റെ എബവ് പോർട്ട് ഹോൾസ് ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015 തൊട്ട് ഇദ്ദേഹം കാണുന്ന പോർട്ട് ഹോൾസ് എല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടി 3 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയും ഇതേമാതിരി പോർട്ട് ഹോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ച കുട്ടിയാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ പേര് മനോജ് വാദ്വ ആണ്. അദ്ദേഹവും ഇതേമാതിരി പോർട്ട് ഹോൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരുപാട് അതോറിറ്റീസിനെതിരെ സമരമൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ സമരം ചെയ്തിട്ട് ഒരു വഴിയും ഇല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പോർട്ട് ഹോൾസ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. താഴെ കാണിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി ഒരു സിവിലിയൻ ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൻഷൻ മുഴുവൻ ചെലവാക്കുന്നത് പോർട്ട് ഹോൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് വേറെയും വഴികളുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതേമാതിരിയും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാം. I want you to think like
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുകളിൽ കണ്ട ആൾക്കാരൊന്നും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല, വെറും പച്ചക്കറി കടക്കാരനും കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തികളും ഒക്കെയാണ്. അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ? ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം planting trees in potholes. Okay, that's all from me. Thank you very much for your time and attention. Okay, Asha. Thank you. Thank you, Asha. The session was very nice and also knowledgeable. Now I invite our one of my colleagues, Mrs. Lakshmi MG, Assistant Professor, for a vote of thanks. Lakshmi Miss, please. Lakshmi Miss. Good. Okay, thank you, Neeraja. Okay. A graceful and warm morning to our most valued resource person, our beloved HOD, worthy teachers, management committee, and most beloved students. Last but not the least, all who have gathered for the webinar. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Civil Engineering Department and the entire fraternity of MIT, extend a very hearty vote of thanks to the resource person of the day, Ms. Asha Lakshmi VM, who spared time from her busy schedule for sharing with us her knowledge and findings this present time. Further, a big thank you to Professor Priya Grace ETI, HOD Civil Engineering Department of MIT, and Neeraja Chandrasekhar, Assistant Professor Civil Engineering Department, for their efforts towards planning, organizing, and coordinating this webinar. I also extend thanks to all the teachers for their cooperation in the institution for the conduct of this webinar. I thank all the students and faculty members for their attention and involvement in the webinar as participants. I once again want to state that I am so grateful to all of you for making this webinar a success. Thank you once again for being with us this time. Thank you all.